আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? বাকিদেরও আসতে বলেন। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, খুব জি ভালো ম্যাম। আছি। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাকিরা কই? চলে আসেন। কোনো আপডেট আছে পরীক্ষা বা ইউনিভার্সিটি নিয়ে? মানে when are we আচ্ছা, আসিফুল এসে গেছে। আসিফুল আর রাফায়েত চলে আসছেন। কোনো আপডেট আছে? আপনাদের কেমন কি অবস্থা? সবকিছু জানেন ঠিক মতো? না ম্যাম, কোনো আপডেট তো এখনো পাইনি। আচ্ছা, ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট মান্থে দেখা হয়ে যাবে। অনেকদিন হয়ে গেল আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, ভালো লাগছে না, অনেকদিন হয়ে গেছে। সো আজকে নিশ্চয়ই স্লাইডে দেখতেই পাচ্ছেন যে টুডে উই উইল টক অ্যাবাউট পাস্ট টেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিউচার টেন্স, ঠিক আছে? আমরা তো প্রেজেন্ট টেন্স খুব ভালো করে করেছি। যে কেউ এটা পড়ে ফেলতে পারেন, আমরা স্লাইডগুলো আজকে পড়ে ফেলবো, তারপরে আমাদের বেশি স্লাইড নাই, খুবই কম। এটা রিপিটেশন করতেছি কারণ এটা আজকে এবং এর কালকে আমরা পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স নিয়ে আমরা কাজ করছি, ঠিক আছে? Already we have started tense in the last week, so we are continuing. যে কেউ পড়তে পারেন, নাহিদ হাসান, রাফায়েত, হাসিবুল আর এমডি রহমান, যে কেউ পড়ে ফেলেন এটাকে। Okay, ma'am. I would like to try first. Okay, definitely Rafael, you can continue. Structure of past tense. Subject plus verb plus object.
In subject, we can use I, you, he, she, it, we, they, and the verb will be in past tense form. Examples of examples of each type in past tense. Past simple, subject plus verb in past tense and object. Example, she walked to school yesterday. Past continuous, subject plus was or were plus verb in present participle from plus object. Example, she was reading a book last night. Past perfect, subject plus had plus past participle of verb plus object. Example, he had visited that museum before. Past perfect continuous, subject plus had been plus verb, present participle from plus object. Example, she had been studying for 2 hours. খুবই সোজা, একটু দেখে নেন। এটা কেউ পড়ে ফেলেন ফিউচার টেন্স। নাহিদ, রহমান, হাসিবুল। Also রাফায়েত can continue, সেটা করে ফেলি আমরা, আর বেশি স্লাইড নাই। Structure of future tense. Subject, in subject we can use I, you, he, she, it, we, they, plus will or shall plus verb in base form plus object. Examples of each type in future tense. Future simple, will, subject plus will plus verb in base form plus object. Example, she will walk to school tomorrow. Future simple, in shall, subject I or we plus shall plus verb in base form plus object. Example, we shall meet at the park. Future continuous, subject plus will be plus verb in present participle from plus object. Example, she will be reading a book tomorrow evening. Future perfect, subject plus will have plus past participle of verb plus object. Example, he will have visited that museum by next week. Future perfect continuous, subject plus will have been plus verb in present participle form plus object. Example, she will have been studying for 2 hours by the time you arrive. এটা you can look at this slide for 5 minutes, then we will continue. একটু দেখে নেন, and if you feel that there are any questions for me, then you can ask. একটু দেখে নেন যে কিভাবে হচ্ছে এটা, because the structure and the example is already given and the sentences are very easy.
I think there are no problems connected with this slide, so we can actually move on to the next slide. So this is past simple and future simple, and you can see the differences, isn't it? Both are quite dissimilar from each other. Acha, what are the differences? দেখেন she loved chocolate, আর এখানে হবে she will love chocolate, মানে ফিউচার সিম্পলে আমরা will ইউজ করতেছি, ঠিক না? আর এখানে দেখেন loved, lived, didn't, এই জিনিসগুলা, এবং এগুলো যখন আমরা দেখতেছি ed এবং পাস্ট ফর্ম, পাস্ট টেন্স যেটা হলো পাস্ট ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ করতেছি, সেই সময়টাতেই সাথে সাথে এটা হয়ে যাচ্ছে পাস্ট সিম্পল। You can see the difference, it is very clear here. এবার দেখেন past continuous tense আর future continuous tense. Again, you can find that they are not like each other. ঠিক না? I was eating lunch. She was reading a book. I will be eating lunch. সব জায়গায় কিন্তু ing আছে, ঠিক না? Continuous আমরা সবসময় জানি there will be ing, সেটা প্রেজেন্ট হোক, পাস্ট হোক কি ফিউচার হোক। এবং yes, Afsan Habib, আপনি মিউট করে জি দিচ্ছি। ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। মিউট করে দিচ্ছি, অনেক আসতেছে। হ্যাঁ, এখানে দেখেন খোঁজা কন্টিনিউয়াসে দেয়ার উইল বি অলওয়েজ আইএনজি, ঠিক না? এখানে আমরা ওয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। I was eating lunch, she was reading a book. I will be eating lunch. এখনো আমি লাঞ্চ করি নাই, কিছুক্ষণ পর আমি করব, ঠিক আছে, ফিউচারে করব। এবং she will be reading a book, সে বই পড়বে, এখনো শুরু করে নাই। পাস্ট হচ্ছে আমি বইটা পড়ে ফেলছি অলরেডি, আর এটা হলো এবং অনেকক্ষণ ধরে বইটা যেহেতু পড়ছি এই কারণে আইএনজি হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে পড়ছি। অনেকক্ষণ ধরে কোনো কাজ যদি করা হয় সেটা সবসময় আমরা জানি যে কন্টিনিউয়াস হয়। পাস্টে অনেকক্ষণ ধরে যে কাজটা করছি সেটার জন্য এখানে আইএনজি হয়ে গেছে, এবং এটা অনেকক্ষণ আমরা পাস্টে অতীতে আমরা করছি, অনেকক্ষণ ধরে লাঞ্চ করছি, অনেকক্ষণ ধরে বই পড়ছি। আর আমরা ফিউচারেও একটা লাঞ্চ যখন খাবো অথবা একটা ব্রেকফাস্টও হতে পারে, সেটা অনেকক্ষণ ধরে করব। যে কাজটা অনেকক্ষণ ধরে ফিউচারে করা হবে সেই কাজটাকে আমরা আইএনজি দিয়ে কন্টিনিউয়াসে রাখতেছি। লেটস সি দ্য আনাদার ওয়ান। এবার হচ্ছে পারফেক্ট। I had visited Paris. She had finished her homework. এখানে আমরা had সবসময় ব্যবহার করি, এই জিনিসটা মনে রাখবেন। had যখনই আসছে সেটা পারফেক্ট হয়। এবং এখানে আমরা দেখি I will have visited Paris. সাধারণত আমরা এটাকে প্রেজেন্টে have যেটা থাকে সেই হ্যাভটাকে আমরা চিন্তা করতেছি, ঠিক আছে? She will have finished her homework. ফিউচারে ফিনিশ করবে, ঠিক আছে, এবং খুব তাড়াতাড়িও ফিনিশ করতে পারে, এর জন্য এটা আইএনজি নাই। এবং ফিউচারে সে প্যারিসে যাবে। এখানে দেখেন সাধারণত পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অথবা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা একটু কম ব্যবহার করি whenever we write something। তারপরেও মানে we need to know about this। তো এখানে আমরা দেখি কি জিনিসটা হচ্ছে। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে দেখেন I had been studying for 2 hours। সাধারণত এখানে সময় খুব উল্লেখ থাকে যখন পাস্ট টেন্সে আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসটা ইউজ করি। দেখেন 2 ঘন্টা অথবা গত বছর থেকে, এই জিনিসগুলো মেনশন থাকে। এটা একটা ট্রিক বলে দিলাম, যদি এরকম দেখতে পান সিন্স লাস্ট ইয়ার অথবা ফর 2 আওয়ার্স, ফর 3 আওয়ার্স, ঠিক আছে, ফর দ্য লাস্ট 2 আওয়ার্স, তাহলে সাধারণত আমরা ধরেই নেই যে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এবং এখানেও স্ট্রাকচারে হ্যাড বিন ইউজ হয়। I had been, she had been। আর আমরা ফিউচারে পাচ্ছি কি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে I will have been, she will have been working, ঠিক আছে? সবসময় এখানে আইএনজিও থাকবে, এখানেও আইএনজি আছে। এটা হলো সময় উল্লেখ করে দিচ্ছে, এখানেও সময় উল্লেখ করে দিচ্ছে। খেয়াল করছেন ব্যাপারটা, সময় থাকছে। এবং I will, এখানে will থাকতেছে will have been studying, ফর্মুলা এটা, এবং সময় থাকছে। এখানে হলো had been studying, এটা হলো সাথে সময় থাকতেছে, ঠিক আছে? এখন আপনারা যেটা করবেন, আপনারা 4 জন আছেন, খুব সুন্দর করে এমডি রহমান আপনি পাস্ট পারফেক্টের পাস্ট, হ্যাঁ, পাস্ট টেন্সের পাস্ট সিম্পল করেন আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস একটা সেন্টেন্স বানান।
পাঁচটা পাঁচটা বানাই দেন, ঠিক আছে? 20 মিনিট টাইম নেন। আর রাফায়েত যে আছে সে হলো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এটা করেন, এবং পাস্ট পারফেক্ট করেন, ঠিক আছে? রাফায়েত বুঝেছে পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আপনার। আর এমডি রহমানের হচ্ছে পাস্ট Okay, সিম্পল। ma'am. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আর এমডি রহমানের হলো পাস্ট সিম্পল এবং পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। পাঁচটা সেন্টেন্স করেন, আমি 10টা সেন্টেন্স করবেন আপনি। পনেরো ঠিক 15 আছে। থেকে 20 মিনিট সময় নেন। আর এখানে রাফায়েত আছে, রাফায়েত হলো ফিউচার সিম্পল এবং ফিউচার কন্টিনিউয়াস, ঠিক আছে? Yeah, ma'am, আমাকে তো past perfect continuous ও and আপনি then past আপনি perfect আহসান দিচ্ছে। হাবিব, হ্যাঁ আপনার পরে আছে আহসান হাবিব। রাফায়েত কি করছে? আহসান হাবিবের এটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার সিম্পল, ঠিক আছে? আহসান হাবিব। আর এখানে আছে হাসিবুল, আপনি করে ফেলেন ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার পারফেক্ট, ঠিক আছে? ফিউচারেরটা আপনার শেষের দিকে, যেটা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার পারফেক্ট, ঠিক আছে? তো এগুলোর জন্য টেক 15 মিনিট, তারপরে আমাকে আপনারা বলবেন, ওকে? তাহলে আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইফ দেয়ার আর এনি কনফিউশন ইউ ক্যান অলসো আস্ক মি। এবং আপনারা চাইলে সবাই সবার সাথে কথা বলেও কাজটা করতে পারেন, ঠিক আছে?
আমরা তাহলে শুরু করি। ইয়েস, শুরু করে ফেলেন। I think we can start. কেউ একজন শুরু করেন। হ্যাঁ, রাফায়েত, এমডি রহমান, নাহিদ, হাসিবুল, কেউ শুরু করে দেন। ম্যাম আমাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের উপর 5টা বানাতে বলছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, Okay, the first one is she had gone to cinema before she came home. ওকে The train had left before I reached the station. My father had not ever gone to Italy. ওকে By the time I got there, she had already gone. ওকে, ঠিক আছে। I had not seen the Taj Mahal before today. ওকে Okay, ma'am. তারপর হচ্ছে past perfect continuous tense. হুম You had been eating your meal when she came. হুম I had been feeling well when they arrived. She had not been watching a movie when they came. They had not been working when the boss told them to stop. হুম তারপর হচ্ছে you had been running when the bell rang. ইয়েস। ম্যাম শেষ ম্যাম। আচ্ছা, এনিওয়ান এলস? ম্যাম আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এন্ড পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাঁচটা পাঁচটা করে 2টা 10টা ইয়ে করছি ম্যাম। গুড, বলেন। জি, ফার্স্ট অফ অল পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, I was watching a football match. She was reading a book. She was singing a song. The dog was barking loudly. The were playing outside. And ma'am, past perfect continuous tense. She had been wearing a dress for the party. They had been cooking in the kitchen. We had been studying for the exam all week. She has been writing a letter to her grandma. Ma'am, শেষ। এই তো, গুড। এনিওয়ান এলস ওয়ান্টস টু অ্যাটেম্প্ট? আমাদের হাসিবুল, এমডি রহমান, রাফাত ছাড়া আরেকজন ছিল না, সে কালো কই? ম্যাম আব্দুর রহমান। হ্যাঁ হ্যাঁ, আব্দুর রহমান ছিল। ম্যাম ম্যাম আব্দুর আমি রহমান তো আছে। আছে, হ্যাঁ আব্দুর ম্যাম রহমান। মাহিবুর রহমান নাই। হ্যাঁ, ম্যাম মাহিবুর রহমান নাই, মাহিবুর ম্যাম মাহিবুর ভার্সিটিতে রহমান গেছে। নাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্যই বলতেছে আমি, একজন তো মিস গেল এখনই। আচ্ছা, আরেকজন কে বলতে চান? হাসিবুল, এমডি রহমান। ম্যাম আমার তাহলে আবার
বানাতে হবে অন্যগুলা বিভিন্ন ইয়ে করে। আচ্ছা, অসুবিধা নাই। কে একজন তো বাকি আছেন বলার ক্ষেত্রে, বলতে পারেন। অন্যগুলো ট্রাই করবো। হ্যাঁ, করতে পারেন। আপনাদের গ্রুপে আমি দিয়ে দিয়েছি, আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়ে গেছে। ইয়েস, ট্রাই করে ফেলেন। We will just end within 2 to 3 minutes, মানে 4 minutes. Yes, you can start. Yes, বলে ফেলেন। হুম, বলেন। Yes. হুম, আপনাদের বাসায় হোমওয়ার্ক থাকবে যে এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে পড়বেন। নেক্সট ক্লাসে আমরা ভার্ব ফর্মস নিয়ে খুব আলোচনা করব, যে হাউ ভার্ব ফর্মস আর ফর্মড, কিভাবে করে ভার্ব ফর্মস গুলো নিয়ে আমরা দেখব, ভিডিও দেখবো, সবকিছু দেখবো, সো দ্যাট ভার্ব ফর্মস নিয়ে আপনাদের একটা ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যায়। ঠিক আছে? আপনাদের তো এক্সাম অনলাইনে হচ্ছে, ঠিক না? প্রবাবলি এট দ্য এন্ড অফ দিস মান্থ অথবা অক্টোবরের ফার্স্টে, ঠিক না? এটাই তো মনে হচ্ছে। Maybe, ma'am. হ্যাঁ, কারণ একদম শেষে মনে হয় শুরু হবে। ওটাই হবে মনে হচ্ছে। সো বেস্ট উইশেস। তাহলে ভালো থাকেন সবাই। আমাদের নেক্সট ক্লাসটা কালকে 12:50, ঠিক না? 12:50, isn't it? জি, ম্যাম। সো 12:50-তে আমাদের সবাই আবার একসাথে থাকবো, টেন্স নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আরো। আপনাদের সব সাবজেক্ট ভালো যাচ্ছে? আপনারা ভালো আছেন তো বাসায়? আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম। আলহামদুলিল্লাহ। কবে যে দেখা হবে আপনাদের সাথে, অনেকদিন হয়ে গেল। আই এম জাস্ট মিসিং অল অফ ইউ। ইট হ্যাজ বিন আ লং টাইম। দেখা যাক। দেখা যাক কি হয় কি না হয়, আমরা হ্যাঁ, অপেক্ষা করতেছি ম্যাম। আপনি অপেক্ষা করছেন। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট মান্থ, ইনশাআল্লাহ অক্টোবরে জি ফার্স্ট ম্যাম। উইক অথবা থার্ড উইক, কোনো না কোনো ভাবে দেখাতে হবে আশা করছি। জি ম্যাম। টিচার বললেন মিডের পর আমাদের ক্লাস অফলাইনে শুরু হবে, তখন তো 21 তারিখে শেষ। মিড টার্ম মানে হলো ফাইনাল। যাদের ফাইনাল হচ্ছে 4 মাসের, ওদের ফাইনাল শেষ হলো 21 তারিখে, 21st। আমাদের ম্যাম আমাদের মিড বলে ওটা একটু ডিলে হয়েছে, ওটা 30 তারিখের দিকে শুরু হবে সম্ভবত, যে 6 মান্থ সেমিস্টার যে যাদের আছে তাদের। 30 তারিখ থেকে শুরু হলে ওটা 10 ডেজ ধরলাম, ঠিক না? হ্যাঁ, 10 ডেজ তো জি থাকবে। অনলাইনে তো পরীক্ষা হবে আপনাদের, ঠিক না? জি ম্যাম। আবার তাহলে পূজার ছুটি আছে তো, এই দেখা যায় ওই মাসের অর্ধাবধিতে গিয়ে হয়তো বা ক্লাসটা শুরু হতে পারে আমাদের। হ্যাঁ, অর্ধেকের পর থেকে আপনাদের বোধহয় অফলাইন শুরু হবে আপনাদের, ঠিক না? জি ম্যাম। হ্যাঁ। আর যারা নতুন তাদের মনে হচ্ছে আমার কাছে পূজার পরে ওদেরও শুরু হতে পারে এখন অনলাইন একটা সপ্তাহের পরে আবার শুরু হয়ে গেল অফলাইন, ঠিক না? এটাও হতে পারে। জি ম্যাম। হ্যাঁ, কারণ আমার মনে হচ্ছে না অক্টোবর 16-র আগে খুলবে। এরকম সবারই মানে ডাউট ওইটাই যে আসলে এই পূজার বন্ধ, তারপর আমাদের এক্সাম, এটার পরে মানে সব হ্যাঁ, ক্লিয়ার হওয়ার পরে হয়তো বা তারা সিদ্ধান্ত হ্যাঁ, নেবে খুলে কবে যাবে থেকে। তখন আর। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। আচ্ছা, তাহলে ভালো থাকেন, বেস্ট উইশেস। ওকে খোদা ম্যাম। হাফেজ সবাইকে। হ্যাঁ।
আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। খোদা হাফেজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে।